నోటి మాటతో చేసేస్తున్నాడే, కనుసైగతో ఆపేస్తున్నాడే. నోటి మాటతో చేసేస్తున్నాడే, కనుసైగతో ఆపేస్తున్నాడే. హే అమ్మో అమ్మో ఆశ్చర్యకరుడే, అమ్మో అమ్మో అద్భుతకరుడే. అమ్మో అమ్మో ఆశ్చర్యకరుడే, అమ్మో అమ్మో అద్భుతకరుడే. Praise the Lord. My name is Vinci Priyadashini, daughter of T.S. Tainted Ivan. Today I am going to sing a Hindi song. Let's start it. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन. हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बा किया. हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. Thank you. Praise Lord. I am Kirtana. So today I am going to read Psalms chapter 19. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where there is voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tabernacles for the sun, which is like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoices like a strong man to run its race. Its rising is from one end of heaven, and its circuit to the other end, and there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. Keep back your servant also from persistent sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, and I shall be innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Hallelujah. Amen. Thank you. Psalms 128. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt leave the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house. Thy children like olive plants around about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee
children's children, and peace upon Israel. Thank you. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुड़ता था ताकि आए मुझ पे जान। तेरा चलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरज बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Praise the Lord. My name is Ayu Renu Jesse. Praise the Lord. My name is Ayu Merisha. Praise the Lord. My name is Ayu Vishal. Today we are going to present a song for you. Yuddhamu Yahovade, Yuddhamu Yahovade, Rajulu manakevvaru leru, Surulu manakevvaru leru, Rajulu manakevvaru leru, Surulu manakevvaru leru. అద్భుత దేవుడు మనకుండగా భయమేలా మనకింకా. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. ఎరుకో గోడలు ముందున్న ఎర్ర సముద్రము ఎదురైనా, ఎరుకో గోడలు ముందున్న ఎర్ర సముద్రము ఎదురైనా, సైన్యములకు అధిపతి అయినా యెహోవా మన అండ. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. అపవాది అయిన సాతాను గర్జించు సింహము వల వచ్చిన, అపవాది అయిన సాతాను గర్జించు సింహము వల వచ్చిన, యూదా గోత్రపు సింహమైన యెహోవా మన అండ. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Praise the Lord, everyone. My name is Ayu Renu Jesse. Today I am going to say God's words. The God has so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Who will ever believe Him will not perish but have everlasting life. John 3:16. Thank Praise the Lord all. I am saying today memory verse. First one, Matthew 6:10. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Second one, Matthew 1:17. Follow me and I will make you become fishers of men. Third one, John 1:29. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pray. ದೇವರ ಪರಲೋಕವನ್ನು ದೇವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು తీసుకో ದೇವರ మా ఫ్యామిలీని కాపాడుకో దేవుర మా ఫ్యామిలీని చూసుకో దేవుర చర్చిని కాపాడుకో దేవుర చర్చిని ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకో దేవుర
పాస్టర్స్ని కూడా మంచిగా చూసుకో దేవుడు. చర్చినందరినీ మంచిగా చూసుకో దేవుడు. ఇంకా సండే స్కూల్ ఓపెన్ చేసి మాకు మంచి చదువుని దేవుడు. ఇంకా ఎవరికి కరోనా రాకుండా చేయకేసేయ మంచి చదువుని బుద్ధిని దేవుడు. వాళ్ళ మమ్మీ ఫాదర్ మదర్ని ఏ కష్టం రాకుండా చేసుకేసి మంచి చదువుని దేవుడు. చిల్డ్రన్స్ మంచి చదువుని దేవుడు. మాకు మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా మంచి చదువుని దేవుడు. మా ఫ్యామిలీ చూసుకో దేవుడు. ఏ కరోనా రాకుండా చూసుకో దేవుడు. మా ఫ్యామిలీని ఏ కష్టం రాకుండా చేసుకో. వేసుకొస్తున్నాము తండ్రి. ఆమె Praise Lord everyone, I am Stevenson. Also thanking Gyani uncle for giving this opportunity. Today I am going to sing a song. Everything I am, everything I am, everything I do, everything I be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And give it thankfully, thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Thank you. Hi everyone, my name is Amelia. I'm going to sing a song, More Love, More Power. More love, more power, more of you in my heart. More love, more power, more of you in my heart. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my strength. And I will worship you with all of my heart. For you are my God. You are my God. Yes, you are my God. You are my God. Thank you. Praise the Lord everyone, my name is Ammar Livana Priscilla. I am singing a song. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు కష్టాలలోన నష్టాలలోన వేదనలోన శోధనలోన ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు
నాకు తోడు విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు. యెహోవా సన్నిధిలో నివసింతును, చిరకాలమాయనతో సంతసింతును. యెహోవా సన్నిధిలో నివసింతును, చిరకాలమాయనతో సంతసింతును. కృపా మధుర క్షేమములే నా వెంటే ఉండును, కృపా మధుర క్షేమములే నా వెంటే ఉండును. బ్రతుకు కాలమంతయు హర్షింతును. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు విడనాడెన్నడు ఎడబాయడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ. హలో అండి, ప్రెస్ లార్డ్, గుడ్ మార్నింగ్. అందరు బాగున్నారు కదా నాన్న? మరి ఈరోజు కూడా ఈ సండేని కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చినందుకు, మరి ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి, ధ్యానించడానికి, మనం ఎంతో థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి, మరి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి మనం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ మరి ఈ యొక్క సెషన్ మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. మరి ఈరోజు మనం చెప్పుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే లివింగ్ వర్డ్, అంటే దేవుడి యొక్క వాక్యం గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మరి ఎన్నో సందర్భాల్లో మనము వాక్యం చదువుతూ ఉంటాము, వింటూ ఉంటాము. మరి పేరెంట్స్ కానీ, పాస్టర్స్ కానీ, సండే స్కూల్ టీచర్స్ కానీ, మీరు కూడా చూడండి సండే స్కూల్లో కూడా మెమరీ వర్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఏంటి వాక్యం ద్వారా మరి దేవుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, మరి వాక్యం ద్వారా దేవుడి చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నామా లేదా, దాని ప్రకారం నడుచుకుంటున్నామా లేదా అనేది మనం ఈరోజు ఈ సెషన్లో మనము ధ్యానించుకోవడానికి మనం ఈ సమయాలు ఇచ్చినటువంటి దేవునికి మనం వందనాలు తెలియజేస్తూ చిన్న ప్రేయర్ ద్వారా మనము స్టార్ట్ చేసుకుందాం. మరి అందరు కళ్ళు మూసుకుంటే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ దేవ, పరలోకపు తండ్రి, రాజాని పాదం స్తోత్రాలు, వందనాలనైనా. మరి గడిచిన కాలం అంతా మాకు తోడుగా నీడుగా ఉన్నావు తండ్రి. మరి ఈరోజు ప్రవేశపెట్టిన విధానం బట్టి స్తోత్రం నైనా. మరి ఈరోజు చూడేటువంటి ఎంతోమంది ఉన్నారు నాయన, మరి సజీవులకు ఉంచినందుకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రభువా. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి ఈరోజు సండే తండ్రి, మేమందరం పిల్లలతో కూడుకొని ఉంటుండగా తండ్రి, మరి దేవుడు వాక్యం అనే టాపిక్ ద్వారా సజీవమైనటువంటి వాక్యం అని మేము నేర్చుకుంటుండగా, ధ్యానిస్తుండగా తండ్రి, ఆత్మ ద్వారా మీరు నడిపించమని, నా ద్వారా మీరు మాట్లాడమని తెలియజెప్పిన సంగతులన్నీ తెలియజెప్పడానికి నాకు జ్ఞానం దయచేయమని, మరి ఈ సంగతులన్నీ విన్న వారందరిలో తండ్రి మీరు మెలకువగా వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో ఈ యొక్క వాక్యము ఫలింప చేయాలి అని, అభివృద్ధి పొందాలని, ఎంతోమందికి అది నీడనివ్వాలని ఆశిస్తూ మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తుండగా నిండిన దీవెన మా మీద కుమ్మరించమని, ప్రోగ్రామ్ అంతటి మీరు దీవించమని మీ బలమైన హస్తాలకి నేను అప్పచెప్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మరి బైబిల్ తెరిచినట్టయితే మనం అందరం కూడా హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 12వ వచనం చదువుకుందాం. మీరు అందరూ తీసి ఉంచండి. మరి దాంట్లో ఏముందంటే, కొత్త నిబంధన గ్రంథం నుంచి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం. దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గముల కంటేనూ వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను, కీళ్లను, మూలుగును విభజించునంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను, ఆలోచనలను శోధించుచున్నది. మరి ఇక్కడ దేవుడి యొక్క వాక్యము మరి ఈ యొక్క పత్రికలో మనకి ఏం చెప్తుందనంటే, దేవుడి యొక్క వాక్యము సజీవమైనది, బలము కలది, మరి రెండంచులటువంటి ఖడ్గము, మరి ఒక అంచున్న ఖడ్గమే మనము తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఖండించేటువంటి దానికి శక్తి ఉంటుంది. అట్లాంటిది రెండంచులు కలిగిన ఖడ్గము ఏం చేస్తుందని అంటే, అది ప్రాణాత్మలను విభజించునంత వరకు హృదయం యొక్క తలంపులను, ఆలోచనలు అది శోధిస్తున్నదంట.
అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు, మరి దేవుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే, మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారము 4G కానీ 5G కానీ ఉంటుండే కదా, మరి ఎన్ని విధాలుగా మనకి టెక్నాలజీ ఉన్నప్పటికీ అది మన బ్రెయిన్ని, మన మైండ్ని, మన హార్ట్ని స్కాన్ చేసి మన ఆలోచనల్ని, తలంపులని అది శోధించి పరిశోధించి వాటిని మార్చలేకుండా ఉండగలిగింది అనమాట. మరి ఇప్పుడు చూడండి, మెడికల్ పరిభాషలో కూడా మనం స్కాన్స్, సిటీ స్కాన్, MRI స్కాన్స్ అన్నీ తీస్తూ ఉంటాం. ఎన్ని తీసినప్పటికీ అది ఫిజికల్గా ఉన్నటువంటి వాటిని చూపించగలుగుతుంది, కానీ మరి స్పిరిచువల్గా లేకపోతే అంతరంగిక మన యొక్క ఆలోచనల్ని అది చూపించలేదు, శోధించలేదు, పరిశోధించి వాటిని మార్చగలిగేటువంటి శక్తి ఈ యొక్క టెక్నాలజీ కానీ మనుషులు ఎవరికీ లేదు. కానీ ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం, ఈ యొక్క వర్స్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే, అటువంటి గొప్పదైనటువంటి దేవుడి యొక్క వాక్యము మన తలంపులోని, హృదయాలలో ఆలోచనలు అన్నింటినీ శోధిస్తూ ఉన్నదని ఈ యొక్క వర్స్ ద్వారా, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం ద్వారా మనము నేర్చుకుంటున్నాం. మరి రెండవదిగా 2 తిమోతి రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం మనం చూసుకుందాం. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం కొత్త నిబంధన గ్రంథం నుంచి చూడండి. దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సత్కార్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి యుండునట్లు దైవావేశం వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనము ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును, తప్పుదిద్దుటకును, నీతి యందు శిక్ష చేయుటకును ప్రయోజనకరమై ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ దేవుడు వాక్యము అంటే దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటలు. ఇప్పుడు దైవజనుడు అని అంటే, ఇప్పుడు దైవజనుడు బోధిస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే మనం కూడా సువార్తను బోధిస్తున్నప్పుడు మరి ఏం చేస్తుందంటే వాక్యము అని అంటే, పరిపూర్ణంగా సిద్ధపడి ఉండినట్లు దైవావేశం వలన కలిగిన ప్రతి లేఖనం, ప్రతి ఒక్క వాక్యము మరి దేవుడి ద్వారా వచ్చినటువంటి అన్నీ కూడా మనకి ఏ విధంగా మనని చేస్తున్నాయి, ఏ విధంగా మనకి ఉపయోగపడుతున్నాయి అని అంటే, ఉపదేశించడానికి అంటే దేవుడి గురించి బోధించడానికి, మరి ఖండించుటకును, తప్పు చేసినప్పుడు ఖండించడానికి, ఇది తప్పు అని చెప్పడానికి వాక్యం మనము చదువుతూ ఉంటాము, నేర్చుకుంటూ ఉంటాము, వింటుంటాము. మరి ఖండించడానికి, మరి ఉపదేశించడానికి, తప్పుదిద్దుటకంట. మరి తప్పుదిద్దుటకి అని అంటే, మరి తప్పు అని చెప్తున్నప్పుడు ఒప్పు ఎక్కడ ఉంది? మరి ఒప్పు అనేది ఎక్కడ ఉన్నది అని తెలిసినప్పుడే అది కాని పక్షంలో అది తప్పుగా ఎంచబడుతుంది. మరి ఇక్కడ తప్పుదిద్దుటకి మనం వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు, మన సొంత ఆలోచనలతో మరి ప్రపంచంలో ఆధారపడి మనం పనులు చేస్తున్నప్పుడు మరి అది వ్యతిరేకంగా, బైబిల్కి వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది అని అంటే అది తప్పు అన్నమాట. సో ఇలాంటి తప్పులను దిద్దడానికి, మరి నిజంగా అది కరెక్ట్ కాదు అని కరెక్ట్గా ఖచ్చితంగా ఖండించడానికి మనకి ఒక నిజమైనటువంటి ఆధారం కానీ, నిజమైనటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మనకి ఉన్నప్పుడే మనము దాన్ని ఖండించగలుగుతాము. అది తప్పు అని చెప్తున్నప్పుడు ఒప్పు ఏదో కూడా మనకి బైబిల్ చూపిస్తున్నది. మరి నీతి అందు శిక్ష చేయుటకును, మరి శిక్షించడానికి కూడా మనకి వాక్యం ద్వారానే చేయవచ్చు. ప్రయోజనకరమే ఉన్నది అంటే వీటన్నిటిని చేయడానికి వాక్యం అనేది మనకి ఉపయోగకరంగా, ప్రయోజనకరంగా ఉన్నది అని మరి 2 తిమోతి రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో మనము ఈ వాక్యం ద్వారా సరి చేసుకోవడానికి, బోధించుకోవడానికి, ఖండించడానికి, తప్పుదిద్దుకోవడానికి, నీతి అందు మనము శిక్షను వేయడానికి, మనము వేసుకొని సరి చేసుకోవడానికి ప్రయోజనకరంగా ఉన్నది అని ఈ యొక్క 2 తిమోతి 3:16 ద్వారా మనము ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం. ఇంకొక వాక్యం చూసుకుందామండి. లూకా రాసిన సువార్త 11వ అధ్యాయము 28వ వచనము ఏముందో చూస్తాం. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొత్త నిబంధన నుంచి లూకా రాసిన సువార్త 11వ అధ్యాయము 28వ వచనము. దేవుని వాక్యం విని దానిని గైకొనువారు మరి ధన్యులని చెప్పెను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే, దేవుడి వాక్యము వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట, విని గైకొని 2 పనులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ వింటాము. చాలాసార్లు మనము ఇంట్లో వింటుంటాము, చదువుతుంటాము, ఆడియోస్లో ఎన్నో రకాలుగా మనకి సువార్త అనేది అవైలబుల్గా ఉంది. కానీ విన్నాక మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. అక్కడ విన్న తర్వాత దాన్ని వదిలేస్తున్నామా, మరి ఆచరిస్తున్నామా, అనుసరిస్తున్నామా, దాన్ని బట్టి గైకొను వారు ధన్యులని చెప్పాను. విన్నంత మాత్రం ధన్యులు గారు. ధన్యులు అంటే ఏంటి? బ్లెస్డ్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ లిసన్ అండ్ ఒబే ఆర్ ఫాలో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. విని మళ్ళీ ఏం చేయాలంట, దాని ప్రకారంగా మనము
గైకొనాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. దాని ప్రకారం నడిచినప్పుడు మాత్రమే దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనకు వస్తాయని ఇక్కడ లూకా రాసిన సువార్త 11వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో మరొకసారి చదువుతా వినండి. దేవుడు వాక్యం విని దానిని గైకొను వారు మరి ధన్యులని చెప్పాను. వినాలి, దాన్ని గైకొనాలి, అప్పుడే మనకి బ్లెస్సింగ్స్ అనేవి వస్తాయని దేవుడి యొక్క వాక్యం చెప్తోంది. మరి ఇప్పుడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో కూడా ఏముందో చూద్దాం. అంటే కొత్త నిబంధన గ్రంథం నుండి రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో 10వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో ఏముందో చూద్దాం. కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును, వినుట క్రీస్తును గూర్చిన మాట వలన కలుగును. అంటే ఫెయిత్ కమిత్ బై హియరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే విశ్వాసం అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది, ఎవరు చెప్తారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏ విధంగా మనం విశ్వాసాన్ని పెంచుకోగలుగుతాము అని సెన్స్ అంటే అక్కడ వినుట వలనే మనకి విశ్వాసం వస్తుంది. అవునా, ఇది నిజంగా ఉందా, నిజంగా జరిగిందా అని మనము విన్నప్పుడే, దాన్ని మనం కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడే, దాన్ని మనము అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడే మనము విశ్వాసాన్ని పెంచుకోగలుగుతాం. మరి అబ్రహాం విషయంలో చూడండి, మీకు తెలుసు కదా, మరి అబ్రహాంతో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఉన్న పళంగా నీ యొక్క బంధుమిత్రులని, నీ ఆస్తుపాస్తులని, పశుపక్షాదులను అందరినీ వదిలేసి నేను చూపించే స్థలానికి నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ ఎటువంటి ఆధారం లేదు. అక్కడ అబ్రహాంకి ఏం కనిపించట్లేదు, ఎంత దూరం వెళ్ళాలి, ఎటువైపు వెళ్ళాలి, మరి నేను ఏం వెళ్తే నాకు ఇక్కడ వదిలిపెట్టిన వాటికంటే ఎక్కువ వస్తాయి అని ఏ విధమైనటువంటి సంకోచం కానీ ఆలోచన కానీ రాలేదు. దేవుడు చెప్పాడు, అతడు వెళ్ళాడు. అందుకే విశ్వాసకర్త అని మనము అబ్రహాం గురించి మనము మాట్లాడుకుంటాం. మన ఆయన ఏం విన్నాడు అంటే దేవుడు యొక్క మాటలు విన్నాడు. దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు యొక్క మాటలు తూచా తప్పకుండా నమ్మి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఫలించినట్టు, అభివృద్ధి పొందినట్టు, ఆశీర్వాదం పొందినట్టు మనము పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూస్తుంటాం. మరి మనం కూడా మరి ఇప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, అప్పుడు ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడాడు, డ్రీమ్స్ ద్వారా, విజన్స్ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడినట్టు మనము పాత నిబంధన గ్రంథం మొత్తం చూస్తున్నాము. మరి కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు, యేసు ప్రభు మరి 3.5 years ఆయన ఇక్కడ మినిస్ట్రీ చేసినప్పుడు ఎన్నో రకాలుగా, ఎన్నో విధాలుగా, స్టోరీస్ ద్వారా, పారబుల్స్ ద్వారా, మరి మిరాకిల్స్ ద్వారా ఎన్నో విషయాలని దేవుడి యొక్క రాజ్యం గురించి, ఈయన వచ్చినటువంటి కార్యం గురించి, మరి ఈయన మరణం గురించి, పునరుత్థానం గురించి ఎన్నో విషయాలను చెప్పినాడు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆయన సొంత ప్రజలే ఆయన విశ్వాసము ఉంచలేకపోయినారు. అందుకే మనము ఇవన్నీ మనం ఏవి చూడలేదు, మన డిసైపుల్స్ చూడలేదు, మన యేసు ప్రభువుని కూడా చూడలేదు. అయినా కానీ మరి దేవుడి యొక్క వాక్యం మనం ఎలా విశ్వసించగలుగుతున్నాము? ఈ యొక్క 2020లో, ఈ 2000 సంవత్సరాల నుంచి మనము ఇక దేవుడి యొక్క వాక్యము చదువుతున్నప్పుడు, సండే స్కూల్లో కానీ, చర్చ్లో కానీ, ఇంట్లో కానీ మనము బైబిల్ స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు వాక్యం వింటున్నాం మనం. అయ్యో అలా జరిగిందా, వాళ్ళు విన్నప్పుడు ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆశీర్వాదం పొందినారా? అదేవిధంగా మనం కూడా యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ వింటూ ఉన్నప్పుడే ఖచ్చితంగా మనము విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకున్నప్పుడే తప్పకుండా దేవుడి యొక్క కార్యాలు మనం చూస్తామని ఈ యొక్క రోమిలకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో, కాగా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును, వినుట క్రీస్తుని గూర్చిన మాట వలన కలుగును. క్రీస్తుని గూర్చిన మాట వలనే మనకి విశ్వాసము కలుగుతుంది. మరి ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మనము విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మనము ఆధారం ఏంటి అంటే దేవుడి యొక్క వాక్యము వినుట వలన. కొత్త నిబంధన గ్రంథం నుండి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 22వ వచనం మనం చదువుకుందాం. మొదటి పేతురు మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 22వ వచనం చదువుకుందాం. మీరు క్షయబీజం నుండి కాక శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్యమూలముగా అక్షయ బీజం నుండి పుట్టింపబడిన వారు కనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలుగునట్లు మీరు సత్యములకు విధేయులవుట చేత మీ మనస్సులను పవిత్రపరచుకొనిన వారై ఉండి ఒకరినొకడు హృదయపూర్వకముగాను మిక్కటముగాను ప్రేమించుడి. ఇక్కడ దేవుడు వాక్యము మరి ఏం చెప్తుంది? మరి అంటే మీరు క్షయబీజం నుండి, క్షయము అంటే చనిపోయినది, నశించిన దాని నుండి శాశ్వతము గల జీవము గల వాక్యమూలముగా, అంటే శాశ్వతంగా జీవించేటువంటి వాక్యమూలముగా మీరు జన్మించినారు. యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తం ద్వారా, గొర్రెపిల్ల రక్తం ద్వారా మనమందరం కూడా చనిపోయి మళ్ళీ కూడా సజీవులమైనాము వాక్యము ద్వారా. సో మనము పుట్టింపబడిన గనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలుగున్నట్లు, నిష్కపటం అన్న ఎటువంటి దాపరికం లేకుండా, ఎటువంటి కల్మషం లేనటువంటి ప్రేమ కలిగి మనము
ఉండాలి అని మీరు సత్యమునకు విధేయులగుట చేత, అంటే సత్యానికి, నీతికి, నిజాయితీకి, న్యాయానికి మీరు లోబడి ఉండినట్టు మీ మనస్సులను పవిత్రపరచుకునే వారై, మీ మనస్సులను మనం ఎలా ఉంచుకోవాలి? పవిత్రంగా ఉంచుకునే వారై ఒకరినొకడు హృదయపూర్వకముగా మిక్కటముగా మనము ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. అంటే ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనము దేవుని రక్తంలో కడగబడినప్పుడు, వాక్యం ద్వారా మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ లక్షణాలు మన అందరంలో కలిగి ఉంటాయి. ఇవన్నీ లక్షణాలు యేసుప్రభు రక్తం ద్వారా మనం మారుమనసు పొందినప్పుడు, వాక్యం ద్వారా మళ్ళీ మనము చనిపోయి తిరిగి జన్మించినప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా దేవుని లక్షణాలందరూ మనము పరిపూర్ణంగా పొంది ఉంటాము. ఇదంతా దేవుని యొక్క వాక్యమూలముగా జన్మించిన వారిలోని మాత్రమే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయని మొదటి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 22వ వచనంలో మనకు తెలియబడుచున్నది. ఇంకోటిగా యెషయా రాసినటువంటి గ్రంథం నుండి 55వ అధ్యాయము 11వ వచనం చూస్తాం. పాత నిబంధన గ్రంథం నుండి యెషయా గ్రంథకర్త రాసినటువంటి 55వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో ఏముందో చూద్దాం ఇక్కడ. అలాగే నా నోట నుండి వచ్చు వచనమును ఉండును, నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు మరలక అది నాకు అనుకూలమైన దానిని నెరవేర్చును, నేను పంపిన కార్యమును సఫలము చేయును అని ఉంది ఇక్కడ. ఏం చెప్తున్నానంటే దేవుడి యొక్క మాటలు, దేవుడి యొక్క వాక్కు ఎంత బలమైనదో, ఎంత పవర్ఫుల్లో, ఎంత శక్తివంతమైనదని యెషయా గ్రంథకర్త మనకు ఈ 11వ వచనంలో చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే దేవుడి నోటి నుండి వచ్చినటువంటి మాట, ఒక వాగ్దానం కానీ, ఒక వాక్కు కానీ ఏదైనా కూడా అది ఎటువంటిదని అంటే అది నిష్ఫలంగా, అంటే అది నిర్ప్రయోజనంగా, వేస్ట్గా ఏది ఉండదు, ఉండలేదు, జరగదు. ఖచ్చితంగా కూడా అది లేట్ అయినప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా అది నెరవేర్చి ఫలితం పొందుతూ ఉన్నది, సఫలం అవుతూ ఉన్నదని ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క రిఫరెన్స్ ద్వారా ఐజయా 55:11లో మనము తెలుస్తుంది. మరి కొందరి విషయాలలో, కొన్ని యొక్క జీవితాలలో అది లేట్ అవ్వచ్చు. అబ్రహాం విషయంలో మరి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాక్కు ఏంటంటే, నీ యొక్క జనాంగము ఈ ఆకాశం నక్షత్రంలాగా, భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఇసుక రేణువులాగా అది నీకు వ్యాప్తి చెంది నువ్వు యు ఆర్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ అని అనబడతావు, అబ్రహాం నుంచి అబ్రహాం అనబడతావు అని దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు అబ్రహాంకి. మరి అబ్రహాంకి ఇచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్గా పిల్లలు పుట్టలే. మరి ఆయన చూపించినటువంటి అవిధేయత కారణంగా జాప్యం జరిగింది, కానీ ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఖచ్చితంగా నెరవేర్చబడింది. మన జీవితాల్లో కూడా మనము దేవుడు చెప్పినటువంటి ఒక ప్రామిస్ని పట్టుకొని దాని ప్రకారంగా జీవించినట్టయితే మాత్రమే ఖచ్చితంగా అనుకూలమైనటువంటి సమయంలో అది నెరవేర్చబడుతుంది. లేకపోతే మన ద్వారానే మన యొక్క కార్యాన్ని మనమే లేట్ చేసుకున్న వారంగా అవుతాము. కానీ తప్పకుండా దేవుడు అది నెరవేరుస్తారని మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అబ్రహాం విషయంలో మనము చూసాము. మరొకసారి ఐజయా 55:11లో దేవుడి యొక్క మాటలు ఎంత పవర్ఫుల్లో, ఎంత శక్తివంతమైనయో, మనకి ఒకసారి విడుదల అయినవి ఖచ్చితంగా కూడా అవి కార్యరూపం దాల్చి మనకి సఫలీకృతంగా రిజల్ట్ని ఇస్తాయి అని యొక్క ఐజయా 55:11లో మనము దేవుడి యొక్క మాట గురించి మనము తెలుసుకున్నాం. మరి ఇంకొక వాక్యం చూసుకుందామండి. మరి కొత్త నిబంధన గ్రంథం నుంచి యోహాను రాసిన సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం చూస్తున్నారు కదా. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను, ఆయన ఆది యందు దేవుని యొద్ద ఉండెను, సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. మరి ఆది యందు వాక్యం ఉండెను అంటే ఆది అంటే ఎప్పుడండి? మరి సృష్టికి ముందా, సృష్టి అప్పుడా? కాదండి. సృష్టికి ఎంతో ఆవలిగా ఆ వాక్యము ఉన్నది అని మనకి ఇక్కడ యోహాను సువార్తలో తెలియజేయబడుతున్నది. మరి వాక్యం ఎక్కడున్నది అంటే వాక్యం దేవుని యొద్ద ఉన్నది అంట. మరి మనం చూడండి, ఇప్పుడు సూర్యుని సన్ చూడాలంటే డైరెక్ట్గా చూసినప్పుడు వెంటనే కళ్ళు మనకి మసకబారిపోతే చూడలేము మనం, ఎందుకంటే అంత తేజస్సు కలిగినటువంటి సూర్యుని చూడడం మన కన్నులతోనే సాధ్యం కాదు. చూస్తాము, ఎక్కువసేపు చూడలేము. అదేవిధంగా మరి కోటి సూర్యకాంతుల తేజస్సు కలిగినటువంటి గొప్ప దేవుని చూడాలంటే మన తరం అవుతుందండి? అవ్వదు కదా. మరి దేవుని యందు ఉండను, దేవుని వాక్యము దేవుడై ఉండెను. మరి ఆ వాక్యం ఎలా అయిపోయిందంట? దేవుడై ఉన్నాడు అంటే వాక్యము దేవుని
వలన కలిగినది దేవుడే వాక్యము, వాక్యమే దేవుడు అని మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాము. అది ఎక్కడున్నదంట? దేవుని యొద్ద ఉన్నది కదా. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగాను. వాక్యం ఎవరి మూలముగా అంటే ఇప్పుడు సమస్తము ఇన్ ద సెన్స్ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు కనిపించేవి ఏంటి? క్రియేషను కదా, చెట్లు, బర్డ్స్, భూమి, నేల, ఆకాశము, సూర్యచంద్రాదులు, మనుష్యులు, ఇవంతా కూడా సృష్టిలోకి మనకి వస్తుంది. మరి ఇవన్నీ దేవుడు ఎలా చేశాడు అంటే మనము జెనసిస్లో ఆది కాండంలో చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాక్యము ద్వారా, దేవుని యొక్క నోటి మాట ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా సృష్టించబడినాయి. అంటే వాక్యం ద్వారా ఎంత గొప్పదో చూడండి. దేవుని నోటి నుంచి చూడండి వాక్యము ఎంతో గొప్పది. మరి అటువంటి వాక్యము శరీరధారి అయి ఈ యొక్క భూలోకానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుగా వచ్చినాడు అని మనము ఈ యొక్క బైబిల్ నుంచి మనము తెలుసుకున్నాం, కొత్త నిబంధన గ్రంథం నుండి కదా. ఆ వాక్యాన్ని మనం చూడలేం కాబట్టికి, ఆ దేవుడిని తేజస్సు మనం చూడలేం కాబట్టికి, ఆ వాక్యాన్ని మనకు బయలుపరచడానికి యేసు ప్రభు రూపంలో మనకి దేవుడి యొక్క చిత్తము, దేవుడి యొక్క విధి విధానాలు, మనకి దేవుడి యొక్క ఆలోచన మన జీవితాల్లో ఏ విధంగా ఉన్నది అని తెలియచెప్పడానికి యేసు ప్రభు ద్వారా మనకి వాక్యము ఇక్కడికి భూమి మీదకి వచ్చి ఉన్నదని యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం మనము తెలుసుకుంటాము. చివరిగా మనము కొత్త నిబంధన గ్రంథం నుండి మత్తయి రాసిన సువార్త 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం చూసుకుందాం. కొత్త నిబంధన గ్రంథం నుండి మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము 4వ వచనంలో ఏముందో చూసుకుందాం. మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కానీ దేవుని నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలనను జీవించును. ఇక్కడ దేవుడు వాక్యము మనకి ఇక్కడ ఏం బోధిస్తుంది మత్తయి సువార్తలో అనంటే, మనుష్యుడు అనంటే మన మనుషులం కదా. మనం ఏం చేస్తాం? బ్రతకడానికి ఏం కావాలి? కూడు గుడ్డ కావాలా కదా, ఆశ్రయం కావాలా. మరి అది లేకపోతే ఒక రోజు లేకపోతే 2-3 రోజులు ఉండగలుగుతాం తప్ప మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫిజికల్ బాడీతోని తినకుండా, ఆహారం లేకుండా జీవించడం అనేది, కొనసాగించడం అనేది కష్టతరం అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఈ సందర్భం ఏంటి అని అంటే, ఈ 4వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు మనుష్యుడిగా ఇక్కడ ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు మరి ఒక బృహత్తర కార్యము జరిపించడానికి తండ్రి అయిన దేవుడు పంపిస్తాడు. మరి పంపించినప్పుడు 40 దినాలు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు అరణ్యంలో ప్రార్థించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సైతానుడు యేసు ప్రభువుని శోధిస్తూ ఉన్నాడు. మరి శోధిస్తున్న సందర్భంలో ఇక్కడ మరి దేవుడు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు, దేవుడు మనుష్య రూపముగా ఉన్నప్పుడు మనలాగే దేవుడికి అన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. ఆకలేస్తుంది, పని చేయాలి, నిద్రపోవాలి, ఇవన్నీ కూడా కామన్గా ఉంటే బాధ వస్తే ఏడుస్తాడు, మాట్లాడతాడు, ఇవన్నీ కూడా కామనే. యేసు ప్రభు దేవుడు అయినప్పటికీ కూడా మనుష్యుడిగా ఉన్నప్పుడు మరి 40 దినాలు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఏమైందంట? యేసు ప్రభుకి ఆకలేస్తుంది. ఆకలేసిన సంగతి యేసు ప్రభుకి తెలుసు, సైతానుడు శోధన కూడా వీడికి కూడా తెలుసు అనమాట. వీడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇలాగైనా ఈ యొక్క యేసు ప్రభు చేత నేను ఆ కార్యం జరిపించకుండా ఉండడానికి ఏదో ఒక తప్పు ఈయన ద్వారా చేపించాలి నేను అని ఒక కంకణం కట్టుకొని వాడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే, నీకు ఆకలిస్తుంది కదా, మరి రాళ్ళని నువ్వు రొట్టెలుగా చేసుకొని తినొచ్చు కదా, నువ్వు దేవుడు కుమారుడివే కదా, మనకి అలా చేసుకొని తినొచ్చు, నీ ఆకలి తీర్చుకోవచ్చు కదా అని చెప్తున్నప్పుడు మరి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ సైతానుడికి ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు. ఏ విధంగా ఇస్తున్నాడు? బెదిరిస్తున్నాడా? భయపడిస్తున్నాడా? యుద్ధం చేస్తున్నాడా? లేకపోతే మాయ చేస్తున్నాడా? కాదు కదా. దేవుడి యొక్క వాక్యము ద్వారానే సమాధానం చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడంటే, మనుష్యుడు రొట్టె వలనే కాదు, మరి దేవుడి నోటి నుండి వచ్చినటువంటి ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు. మనం ఫిజికల్గా ఉన్నప్పుడు రొట్టె తినకపోతే ఈ ఫిజికల్గా ఈ యొక్క బాడీతో ఒక 60 years 70 years మ్యాక్సిమం బ్రతకగలుగుతాం. కానీ చనిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం అనేది కూడా మనము గుర్తెరిగి ఉండాలి. మనము దేవుడి బిడ్డలుగా, దేవుడిని నమ్ముకున్నటువంటి బిడ్డలుగా, దేవుడి యొక్క పుట్టుకని, మరణాన్ని, పునరుత్థాన్ని నమ్మినటువంటి బిడ్డలుగా మనం ఏం చేస్తామనంటే, ఈ యొక్క జీవితం ఈ భూమి మీదనే ఆగిపోలేదు, అంతరించిపోదండి. ఇంకా కూడా మనకి జీవితం అనేది ఉన్నది. ఎక్కడున్నది అని అంటే అది పరలోకంలో దేవుడితోనే మనము ఎప్పుడు కలిసి బ్రతుకులాగున దేవుడు మనకు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని మనకు కలిగి చేసినాడు. మరి అలాంటి అవకాశం మనము పోగొట్టుకొని ఆలోచించకుండా, దాని గురించి ప్రయాసపడకుండా, ఉన్నంత మాత్రాన్నే ఇప్పుడే తినాలి, తిరగాలి, తాగాలి, ఎంజాయ్ చేసేయాలి, ఇదే జీవితం, చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ పోతే ఏంటి అని ఆలోచించకుండా
ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ యొక్క సైతానుడికే కాదు మనందరికీ కూడా మనకి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇస్తున్నాడు ఈ వాక్యం ద్వారా. మన రొట్టె వలనే కాదు మనము బ్రతికేది, దేవుడి నుంచి నోటి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతి మాట వలన మనము జీవిస్తాము. మాట, దేవుని మాట అంటే వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వలన మనము జీవించగలుగుతాం. ఎలా జీవిస్తాము అని అంటే మన యొక్క మాటలు, దేవుడి మాటలు మన యొక్క ఆత్మనికి ఇది ఒక ఆహారంగా ఉంటాయంట. మనకి కనిపించేది ఒకటి ఫిజికల్గానే కదా, ప్రాణం ఒకటే. ప్రాణానికి మనం ఏం చేస్తాము? దాహము, ఆకలి తీరుస్తాను. మరి ఆత్మదాహాన్ని, ఆత్మ ఆకలిని ఎవరు తీర్చాలి అని అంటే దేవుడి యొక్క వాక్యమే తీరుస్తుంది ఇక్కడ. మరి ఆ వాక్యాన్ని ద్వారా మీరు స్పిరిచువల్గా మీరు గ్రో అవ్వాలి, స్పిరిచువల్గా మీరు స్ట్రెంథెన్ అవ్వాలని ఇక్కడ యేసు ప్రభు మనకి చెప్పకనే చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా ఫిజికల్గా ఉంటున్నప్పుడు, భూమి మీద ఉంటున్నప్పుడు ఈ యొక్క జీవాని కోసమే తిని తాగి మనం ఆనందించకుండా, ఆస్వాదించకుండా తర్వాత కూడా మనము ఎప్పటికీ దేవుడితో మనం బ్రతుకులాగా ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రణాళికను మనం ఏర్పరచుకొని, మనమే గొప్ప కార్యాలు చేసుకొని, మనం ఏదో బలులు లేకపోతే మన యొక్క రక్త ప్రోక్షణ ద్వారా ఎటువంటి ఇక్కడ పాపాలకి ఎటువంటి పరిష్కారం జరగదండి. అది ఆల్రెడీ యేసు ప్రభువు తన రక్తము ద్వారా శిలువ మీద మన కోసం అంటే మన క్రైస్తవుల కోసమే, మన యొక్క విశ్వాసుల కోసమే, బైబిల్ చదువుతున్న వాళ్ళ కోసమే కాదండి, సర్వ జనాంగం కోసము, సర్వ సృష్టి కోసము, ఎవరైనా కూడా ఎటువంటి వారైనా కూడా జాతి మత భేదం లేనటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కోసం కూడా ఆయన తన రక్తాన్ని ధారపోసి ఆ రక్తం ద్వారా మనకి రక్షణ ఇచ్చిన దేవుడు. మరి ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా మనం జన్మిస్తే, మనం రక్తం ద్వారా మనం విశ్వసించి మన నోట మనము ఒప్పుకోవాలి, యేసు ప్రభు మా పాపాల కోసం మరణించాడు, చనిపోయినాడు, తిరిగి లేచాడు, మళ్ళీ వచ్చేసి మనందరిని తీసుకువెళ్తా నిరీక్షణ కలిగి మనం ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా కూడా మనము దేవుడితో పాటు ఉండడానికి, ఒక రాజ్యాన్ని సిద్ధపరచడానికి యేసు ప్రభు పరలోకానికి వెళ్ళాడు. మళ్ళీ రానైన దేవుడి కోసం మనమందరం కూడా ఈ యొక్క ఆత్మని సిద్ధపరచుకొని ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా కూడా ఆయనతో నివాసం ఉండడానికి ఆయన మనకు స్థలాన్ని ఏర్పరిచి ఉన్నాడు. కానీ ఈ మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నామంటే మనుషుడు రొట్టె వలనే కాకుండా దేవుని నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు. కనుక మనకి వాక్యము జీవాహారంగా మనకు కావాలి అని ఇక్కడ ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం. కాబట్టి మరి ఒక చిన్న మెసేజ్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే దేవుడి యొక్క వాక్యము, లివింగ్ వర్డ్, దేవుడి యొక్క చిత్తము మన జీవితాల్లో నెరవేర్చడానికి మనకు సూచనగా మనకి ఒక ప్లాన్గా, ఒక పద్ధతిగా, ఒక ప్రణాళికగా దేవుడు మనల్ని సృష్టించినాడు. కాబట్టి మరి ఏ విధంగా మనం నడుచుకోవాలి, నడవడికి ఎలా ఉండాలి అనేది మన యొక్క వాక్యం చదవటం ద్వారా, ధ్యానించడం ద్వారా, మనం అభ్యసించడం ద్వారా, దాన్ని నడుచుకున్నట ద్వారా, విధేయత కలిగి ఉండటం ద్వారానే తప్ప మనం వాక్యము విన్నంత మాత్రాన, మన వాక్యం చదివినంత మాత్రాన, చర్చ్కి వెళ్ళినంత మాత్రాన, ప్రార్థించినంత మాత్రము మనము దేవుడితోనే ఉండేటటువంటి అవకాశాన్ని మనము సంపాదించుకోలేము. మరి దినదినంగా మనము వాక్యం చదువుతూ, దాని యందు మనం విశ్వసిస్తూ, దాని యందు మనము నమ్మిక ఉంచి, విధేయత కలిగి మన జీవితాలని మనం మార్చుకున్నప్పుడే, యేసు ప్రభులో మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు మాత్రమే వాక్యం మూలంగా ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి. కాబట్టి మరి ఈ వాక్యాలన్నీ విన్నటువంటి మీరందరికీ నాకును దీవెనకరంగా ఉండాలి అని ఈ సమయాన్ని అంతటిని దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుకు, నా ద్వారా దేవుడు మాట్లాడినందుకు, పరిశుద్ధ దేవుడు నాకు సహాయం చేసినందుకు ఈ యొక్క మెసేజ్ని నేను చిన్న ప్రార్థన ద్వారా క్లోజ్ చేస్తున్నానండి. మీరందరూ కళ్ళు మూసుకున్నట్టయితే నేను ప్రార్థన చేస్తాను. పరలోకమున నా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక. రాజా, మరి నీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి ఇంతవరకు మీరు మాట్లాడినా నాయన, మేము ఎన్నో రీతిలుగా, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, ఎన్నో స్థలాలలో, ఎన్నో పరిధులుగా మేము వాక్యం చదువుతున్నాం నాయన, వింటున్నాం నాయన. అయినా కానీ తండ్రి నీ యొక్క చిత్తాన్ని మేము కరెక్ట్గా తెలుసుకోలేకపోయినాం నాయన. మరి యొక్క వాక్యం ద్వారా, ఈ లివింగ్ వర్డ్ అనే మెసేజ్ ద్వారా మీరు నాతో మాట్లాడి ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో వీళ్ళందరితో మీరు మాట్లాడినందుకు, వాళ్ళకు బయలుపరిచినందుకు ఎంతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను నాయన. మరి యొక్క మెసేజ్ని వింటున్న వారందరూ తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యం గురించి, ప్రాముఖ్యత గురించి మరి నేర్చుకొని, గైకొని మేము విధేయులుగా ఉండినప్పుడు ఖచ్చితంగా మేము కూడా ఆశీర్వదించబడి మరి నిజాలు తెలుసుకొని ఖచ్చితంగా తండ్రి మీరు వచ్చి పర్యంతము మేమందరము వాక్య మూలంగా మేము
కొనసాగించుటకు పరిశుద్ధాత్మ సావాసం మాకందరికీ మీరు కలుగ చేయడానికి మరి అందరూ ఆస్వాదించబడి ఏ ఒక్కరు నిశ్చించబడిన చిత్తం కాదు నాయన. మరి వాక్యము తండ్రి ఈ అంత్య దినాల్లో తండ్రి విరివిగా మరి ప్రచురించబడుతున్నప్పటికీ తండ్రి అదే మాదిరిగా తండ్రి వ్యతిరేక బోధలు ఎన్నో ఉన్నాయి నాయన. మరి వాటికి ఆకర్షించకుండా, వాటికి మేము మోసపడకుండా, ప్రలోభపడకుండా తండ్రి మీ వాక్యాన్ని మేము మనసులో ఉంచుకొని ఖచ్చితమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఖచ్చితమైన సత్యాన్ని మీ ట్రూత్ రిలీజెస్ అన్నారు నాయన. మేము సత్యాన్ని మిమ్మల్ని విడుదల చేస్తున్న ప్రకారం తండ్రి ఈ వాక్యమైన సత్యాన్ని మేము దట్టిగా కట్టుకొని ఖచ్చితంగా తండ్రి మేము తెలుసుకొని తెలియచెప్పడానికి, సువార్తను ప్రకటించడానికి అంతం వరకు సహించేవాడు ధన్యుడు అన్నారు నాయన. మేము అంతం వరకు తండ్రి మేము ఎక్కడ పడిపోకుండా, త్రొట్టులకుండా పడిపోకుండా, ఈ లోకంలో మేము కలిసిపోకుండా తండ్రి వేరుగా మేము మీ బిడ్డలుగా జీవించుటకు, మాలో మిమ్మల్ని చూసుకున్నటకు, మా ప్రవర్తన మారటకు దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ తండ్రి మీ బిడ్డలుగా తండ్రి మీ సిలువను మోసుకొని మీ బిడ్డలుగా మేము ప్రయాణం సహాయం చేయమని కొద్ది వినపం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమెన్.